Honorable President Trump, citizens of the United States, fellow citizens of the world, and leaders of the international community who love freedom. 자유를 사랑하는 전 세계 민족들이요. I stand before you today with a trembling and honest heart. We mourn the death of Charlie Kirk, a guardian of freedom. He shattered the rise of the leftist ideology on American campus, crying out truth and freedom to younger generation. In Korea, President Yoon Suk-yeol has done the same, shedding light on the darkness of a fraudulent election, exposing anti-state forces and awakening the Korean people once again to the values of freedom and justice. And yet now, he is in prison. His wife, First Lady Kim Gon-hee, is imprisoned. A former president and his spouse being jailed at the same time is unprecedented not only in Korea's history but in the world history. It is tragic symbol of the collapse of liberal democracy. President Yoon suffered from diabetes and chronic illness in a tiny solitary cell. Even when taken for medical treatment, he was dragged in handcuffs and on electronic shackle. Moreover, despite exercising his right to remain silent and declaring he would not undergo interrogation, a Korean special prosecutor, like the American Matt Jack Smith, attempted to forcibly drag him out of prison, nearly causing serious injury. They have sought not only to imprison the President of Korea, but to humiliate him publicly and drive him into disgrace. He is being treated worse than ordinary inmates. Is this truly treatment befitting any human being? Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights forbids cruel and inhuman treatment. Yet this is exactly what is unfolding inside Korea's prison camp today. First Lady Kim Gon-hee is reportedly reduced to skin and bones from malnutrition and depression. She is denied proper means, left without medical or psychological support, and her life and now hangs by a thread. What else could this be but a blatant violation of Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantees the presumption of innocence and a trampling of the dignity of a human guaranteed by Korea's constitution. This regime, born of a fraudulent election, is persecuting the opposition, investigating, arresting, and imprisoning political figures. Worse still, churches and pastors are raided and jailed. Sanctuaries are desecrated. Servants of God are sacred. Religious freedom itself is collapsing in Korea. The illegitimate power of this regime wields its relentless sword without pause. Even young students who tore Chinese flag in protest against Beijing's threats are being investigated and indicted. While Korea's far-left mobs once tore U.S. ambassador portraits and even staked mock beheading without consequence, the same authority now cracked down harshly on students who stand with America, who mourn Charlie Kirk, and who protest against China. Shockingly, Lee Jae-myung himself declared in a cabinet meeting that such anti-China protest by students must not end with just a warning. An illegitimate regime without trust. Honorable President Trump, citizens of America,
and citizens of the world. The Lee Jae-myung regime that rules Korea is illegitimate, born of election fraud. The Korean people do not trust this regime, nor does the international community. As seen during tariff negotiation, this regime inspires no trust as a partner, no legitimacy, and no trust. All it can resort to is political retaliation and human rights abuses. Today, I appeal to the United States and to the freedom-loving international community. Korea has stood with America as an ally defending freedom and democracy. When freedom collapses in Korea, it is not only Korea's problem. It is a direct challenge to the free world. Therefore, I plead with you. Demand the immediate release of President Yoon Suk-yeol and First Lady Kim Keon-hee. Call upon the UN Special Rapporteur, international NGOs, and U.S. Treasury and State Department to urgently investigate the human rights crisis in Korea. Speak out clearly against the regime that tramples democracy and human rights. Honorable President Trump, citizens of America, and citizens of the world, President Yoon now rises alone on the cold floor of his cell. First Lady Kim spends sleepless nights in tears, her body wasting away. Their suffering is the cry of freedom and democracy itself. Today, I cry out to you. Release President Yoon and First Lady Kim immediately. Stop the political retaliation of illegitimate regime. Defend freedom and human rights in Korea. Do not remain silent. Your solidarity and your action can lead Korea back to the path of freedom. Thank you. 감사합니다. 존경하는 국제사회 인권 지도자 여러분, 그리고 미 국무부, 미의회, 유엔 인권 관계자 여러분, 그리고 오늘 이 자리에 함께하신 애국 시민 여러분께 묻습니다. 자유와 인권은 누구의 것입니까? 권력자와 강자만의 특권입니까? 아닙니다. 인권은 인류 모두가 누려야 할 보편적 권리입니다. 그러나 지금 대한민국에서는 이 당연한 권리가 법의 이름으로 무참히 짓밟히고 있습니다. 윤석열 전 대통령은 전체 유권자 48.6%의 선택으로 당선되었고, 국민을 위해 청와대까지 개방한 따뜻한 대통령이었습니다. 그런 그가 이해할 수 없는 이유로 탄핵되었고, 지금은 2.5평의 감옥에 갇혀 있습니다. 도저히 우려라는 터무니없는 이유로 구속부터 하고 재판을 시작하는 문명국가에서는 상상하기 힘든 일들이 벌어지고 있습니다. 심한 당뇨로 실명위기인데도 수갑과 전자팔찌를 찬 채로 치료를 받는 모욕을 당하고 있습니다. 전직 대통령 부부를 동시에 구속해 재판하는 나라는 세계 어디에도 없습니다. 네, 존경하는 여러분, 이것은 한 사람, 한 부부만의 문제가 아닙니다. 대한민국의 민주주의가 무너지고 있다는 경고입니다. 오늘 우리가 침묵한다면 내일은 우리 모두가 불의 앞에 무력해질 것입니다. 법은 정의가 아니라 권력의 도구가 되고
것입니다. 그래서 우리는 지금 목숨을 걸고 외칩니다. 한미의 동맹은 군사협력 이상의 가치입니다. 미국은 세계의 양심으로서 자유와 인권을 지키는 최후의 보루로 행동해 주십시오. 그리고 이 호소가 반드시 트럼프 대통령님과 미 국무부 인권국 관계자, 미국 의회와 유엔 인권국 관계자 여러분께 전해지기를 간절히 바랍니다. 한국 전쟁 때 피 흘려 지켜낸 자유가 오늘 다시 무너지고 있습니다. 이 자유가 무너진다면 한국과 미국이 함께 세운 자유의 답도 그 의미를 잃게 될 것입니다. 우리의 작은 외침이 워싱턴과 국제사회에 메아리쳐 윤석열 대통령 부부의 억울한 인권 유린이 멈추고 자유와 정의가 다시 이 땅에 서기를 간절히 기도합니다. 네, 반갑습니다. 한국 변호사 박주현입니다. 네, 존경하는 트럼프 대통령과 미국 시민을 비롯한 세계 시민 여러분, 그리고 자유를 사랑하는 국제사회 지도자 여러분, 저는 오늘 이 자리에서 간절하며 떨리는 가슴으로 말씀드립니다. 먼저 우리는 지금 자유의 수호자였던 찰리 커크의 죽음을 애도합니다. 그는 미국 대학가에서 젊은 세대에게 자유와 진실을 외치며 좌파 이념의 허구를 깨뜨렸습니다. 한국에서는 윤석열 대통령이 그와 같은 일을 했습니다. 부정선거의 진실을 알리고 반국가 세력의 실체를 드러내며 대한민국 국민에게 자유와 정의의 가치를 다시 일깨웠습니다. 그런데 그는 지금 감옥에 갇혀 있습니다. 그 안에 영부인 김건희 여사도 함께 감옥에 갇혀 있습니다. 전직 대통령 부부가 동시에 구금된 것은 한국 역사는 물론 세계사적으로도 전례 없는, 이 사건은 자유민주주의가, 이 한국에서의 자유민주주의가 무참히 무너졌다는 비극의 상징입니다. 윤석열 대통령은 좁디 좁은 독방에서 당뇨와 지병으로 고통을 받고 있습니다. 병원 진료를 받을 때조차 수갑과 전자팔찌를 차고 끌려가야 했으며, 그뿐만이 아니라 그는 진술 거부권을 행사하고 조사를 받지 않겠다는 입장을 분명히 했음에도 불구하고 미국의 미추강이 잭 스미스와 같은 한국의 특검은 감옥에 있는 윤 대통령을 강제로 끌어내려 물리력을 행사했고 큰 부상을 당할 뻔하였습니다. 공개적인 망신을 주기 위해 대한민국 대통령을 구속은 물론 처참한 상황까지 몰고 갔습니다. 단순한 일반인이 아니라 대통령이 일반 수감자보다 못한 처우를 받고 있습니다. 이것이 과연 인간에게 가해질 대우입니까? 세계인권선언 제5조가 금지한 잔혹하고 인도적인 처우가 지금 한국의 구치소에서 대통령에게 벌어지고 있습니다. 김건희 여사는 영양실조와 우울증으로 벼만 남아가고 있다고 합니다. 밥 한 끼 제대로 먹지 못하고 의료와 심리적 지원조차 없이 생명이 위태로운 상태에 놓여 있습니다. 정치적인 이유로 시민적 정치적 권리에 관한 국제교약 ICCPR 제14조가 규정한 무죄추정 원칙을 부정하고 헌법이 보장한 인간의 존엄을 짓밟는 일이 일어나고 있습니다. 한국은 부정선거로 정권을 잡은 세력이 반대 진영을 억압하고 정치인들을 수사하고 구속하고 있습니다. 심지어는 교회와 목사까지 압수수색하고 구속하는 일이 벌어지고 있습니다. 예배당이 짓밟히고 신의 종들이 쇠고랑에 채워지는 참담한 현실이, 종교의 자유가 무참히 무너지고 있는 현실이 지금 대한민국에 벌어지고 있습니다. 정당성 없는 권력, 신뢰를 잃은 정권이 망나니 칼춤을 끊임없이 추고 있습니다. 중국 정부의 경고를 듣고
중국 국기를 찢은 어린 대학생들마저 수사하고 입건하고 있습니다. 한국의 극좌파 무리가 미국 대사 사진을 찍고 심지어 참수 영상을 찍어도 가만히 있던 공권력이 유독 미국과 연대를 하고 찰리 커크를 함께 추구하는 자유대학의 대학생들이 반중 섬중 시위에 대해 엄격한 대응을 하고 있습니다. 심지어 이재명은 국무회의에서 협중 시위를 하는 이 대학생 친구들에게 단순히 경고로 끝내서는 안 된다는 말까지 하였습니다. 존경하는 트럼프 대통령과 미국 시민 그리고 세계 시민 여러분, 대한민국을 지배하는 이재명 정권은 부정선거로 탄생한 정당성 없는 권력입니다. 국민은 이 정권을 신뢰하지 않습니다. 국제사회도 마찬가지입니다. 관세 협상 과정에서 드러났듯 이 정권은 협상 파트너로서 믿음을 주지 못합니다. 국민에게도 세계에도 신뢰를 받지 못하는 권력이 할 수 있는 것은 오로지 정치적 보복과 인권 탄압뿐입니다. 저는 오늘 이 자리에서 미국에 그리고 자유를 사랑하는 국제사회에 호소합니다. 한국은 미국과 함께 자유민주주의를 지켜온 동맹국입니다. 한국의 자유가 무너질 때 그 피해는 한국만의 문제가 아니라 자유 세계를 향한 도전이 됩니다. 그러므로 부탁드립니다. 윤석열 대통령과 김건희 여사의 즉각적인 석방과 인권 탄압 중단을 촉구해 주십시오. 유엔 특별보고관, 국제 NGO 그리고 미국 재무부와 국무부가 한국의 인권 상황을 긴급히 조사해 주십시오. 민주주의와 인권을 짓밟는 정권에 대해 미국이 자유세계가 분명히 목소리를 내주십시오. 존경하는 트럼프 대통령과 미국 시민 그리고 세계 시민 여러분, 윤석열 대통령은 지금 차가운 감방 바닥에서 홀로 싸우고 있습니다. 김건희 여사는 눈물로 밤을 지새우며 점점 말라가고 있습니다. 이 두 분의 고통은 곧 자유와 민주주의가 울부짖는 소리입니다. 저는 오늘 여러분께 간절히 호소드립니다. 간절히 외칩니다. 윤석열 대통령과 김건희 여사를 당장 석방하라. 정당성 없는 권력은 정치 보복을 멈춰라. 대한민국의 자유와 인권을 반드시 지켜라. 침묵하지 말아 주십시오. 우리 함께해 주십시오. 여러분의 연대와 행동이 우리 대한민국을 다시 자유 대한민국으로 세울 수 있습니다. 감사합니다. 예, 한국NGO연합 이범 대표입니다. 대한민국은 자유민주공화국임을 5,300만 국민뿐만 아니고 전 세계 시민들은 다 알고 있습니다. 예, 자유민주공화국과 전체주의 공산주의와의 가장 큰 차이는 어떤 차이냐? 예, 그것은 자유민주공화국은 헌법과 법률 그리고 무엇보다도 국민 개개인의 인권이 존중되는 사회입니다. 그리고 반면에 공산주의와 전체주의 국가는 헌법과 법률에 의해서 통치가 되지 않고 그리고 그 나라 국민들의 인권은 처참하게 유린되는 사회입니다. 이 대한민국은 윤석열 정부까지 헌법과 법률 그리고 국민의 인권이 보장이 되었습니다. 이재명 정부 들어와서 헌법과 법률은 파괴되고 있습니다. 그리고 철저히 인권은 지금 파괴되고 있고 그리고 종교의 신앙의 자유마저 유린되고 있습니다. 제가 윤석열 정부와 이재명 정부의 차이점 몇 개를 말씀드리겠습니다. 예, 윤석열 정부에서 이재명 그리고 조국 두 정치인은 감옥을 가지 않았습니다. 그들은 반사회적인 중범죄자들이었습니다. 조국 같은 경우는 대법원까지 가서 최종 확정이 되고 난 뒤에 구속이 되었습니다. 이재명 같은 경우는 벌써 범죄 사실매도 여러 개뿐만 아니고 우리 5,000년 역사의 대장동 사건 같은 경우는 희대의 부패 사건이었습니다. 그럼에도 불구하고 1심, 2심에서 형을 선고받았지만은 구속되지 않았습니다. 그들 중 한 사람은 대통령이 되었고 한 사람은 국회의원까지 됐습니다. 만약에 지금 현재 이재명 정부처럼 법을 집행한다면은 그들 두 사람은 이미 감옥 속에 있을 사람이고 이재명은 절대로 대통령이 될 수도 없는 사람이었습니다. 결론을 말씀드린다면은 트럼프 대통령이 이재명 대통령이
한미 실무회담 오기 바로 전 소셜미디어에 한국에서 숙청과 혁명이 진행되고 있다고 발언을 했는데 그 내용은 사실입니다. 예, 한국에서는 지금 이재명 발 숙청과 혁명이 깊숙이 진행되고 있습니다. 예, 제가 인권 문제 마지막 한 가지 말씀드리겠습니다. 조국이라는 사람이 구속이 되었습니다. 조국이가 구속되고 난 뒤에 우리가 조국 구속이 돼서 손에 수갑 찬 모습, 발에 발찌 찬 모습, 그리고 감옥에서 수위 있고 있는 모습 한 번도 본 적이 없습니다. 윤석열 정부에서는 감옥 속에서도 죄수들의 인권이 보장되었습니다. 지금 대한민국 감옥에서는 전직 대통령과 그 부인에 대한 인권도 전혀 보장되고 있지 않고 있습니다. 전 세계 시민 여러분, 지금 제가 말한 것은 다 팩트 사실입니다. 한국 국민들은 지금 분노하고 있습니다. 지금 한국에서도 네팔과 같은 분노가 일어나고 있습니다. 저희들은 오늘 전 세계 유엔을 비롯한 각 인권 기구에 저희들이 윤석열 대통령 부부 인권 호소문을 지금 발송합니다. 적극적인 관심을 가져주시고 특히 엠네스티를 비롯한 각 인권 기구에서는 한국 서울 구치소, 윤석열 대통령이 감옥에 있는 구치소, 그리고 또 부인이 감옥에 있는 또 서울의 남부 구치소라는 곳으로 반드시 방문하여 인권에 침해받는 사항을 조사해 주시기를 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 저는 자유대학의 강창모입니다. 젊은 날의 의무는 부패에 맞서는 것이다. 저와 자유대학의 친구들이 거리로 나온 이유였습니다. 저희의 미래를, 젊음을, 청춘을 바쳐서라도 대한민국의 법치주의가 무너지고 자유가 억압받는 이 모습을 두 손 놓고 지켜볼 수만은 없었습니다. 대한민국을 돌리기 위해 바칠 것이 저희의 젊음밖에 없었기 때문에 우리 청년들은 거리로 나왔습니다. 청년 여러분, 국민 여러분, 언제까지 그 침묵을 지키시겠습니까? 무엇까지 대체 이뤄야 그 침묵을 깨시겠습니까? 우리는 저들에게 이미 역사를 잃었습니다. 우리는 저들에게 이미 법치를 잃었습니다. 우리는 저들에게 삼권 분립마저 잃었습니다. 저들은 국민의 손으로 뽑은 대통령마저 앗아갔습니다. 이젠 그 대통령 부부의 인권마저 빼앗아가고 있습니다. 이제 무엇이 남았겠습니까? 이제 저들이 앗아갈 것은 대한민국의 자유민주주의 체제뿐이 남지 않았습니다. 청년 여러분, 자유를 사랑하시는 모든 여러분, 불의에 외면하지 마십시오. 불의를 외면하면 그 불의가 여러분의 일상이 됩니다. 여러분의 친구를, 지인을, 직장을, 가족을 잃는 것이 두려워 그 불의를 무시한다면 저들은 당신의 모든 것을 앗아갈 것입니다. The regime of the current president will take it all left over in future. 친구를, 지인을, 직장을, 가족을 잃는 것이 두려우신 분들이여, 나라를 잃는다면 그 모든 것은 당연히 잃게 됩니다. 여러분이 침묵할 때 저들은 그 모든 것을 앗아갑니다. 우리가 침묵하면 오늘이, 내일이, 우리의 미래가 저들에게 빼앗길 것입니다. 지금 외치지 않으면 당신이 가장 소중한 것을 잃었을 때 당신 옆에서 목소리를 내줄 이들은 이미 사라져 있을 겁니다. 지금 외쳐주십시오. 당신의 목소리가 대한민국에는 꼭 필요합니다. 세상의 자유민주주의를 사랑하는 모든 자유인 여러분, 대한민국의 자유를 사랑하는 이들의 절규를 들어주십시오. 지금 대한의 법치가, 자유가, 상식이 무너지고 있습니다. 우리는 당신들께 목소리를 들려줄 준비가 됐습니다. 대한민국의 붕괴에 관심 가져주십시오. 감사합니다.
네, 안녕하십니까. 세계 애국자 모든 여러분. 저는 차강석이라고 합니다. 저는 12월 3일 날 윤석열 대통령님의 계엄을 환영했다가 모든 직장을 잃은 배우 차강석입니다. 지금 저뿐만이 아니라 우리나라의 많은 사람들이 반중, 멸공을 외쳤다가 직업들을 잃고 있습니다. 이게 지금 정상적인 나라입니까? 저는 절대로 정상적인 나라가 아니라고 생각합니다. 지금 제가 목에 걸고 있는 이 스카프는 한미연합사의 미군 사령관님께서 저희 아버지께 선물로 주신 스카프입니다. 저희 아버지는 평택의 행정관이십니다. 미군이 주둔하고 있는 그 평택 말입니다. 그래서 저는 한미 동맹에 대해서 엄청 관심이 많고 중요하다고 생각합니다. 어저께는 저는 75주년 인천 상륙작전 행사에 다녀왔습니다. 다시 한번 인천 상륙작전에서의 기적을 보여주시길 바랍니다. 지금 우리나라의 민주주의는 풍전등화에 놓여 있습니다. 지금 관심을 갖고 도와주지 않으신다면 우리나라의 민주주의는 건널 수 없는 강을 건너게 될 것입니다. 그렇게 되지 않게 하기 위해서 저희 청년들은 정말 지금 목숨을 걸고 직업을 걸고 인생을 걸고 싸우고 있습니다. 자유와 민주주의를 지키고 싶어하는 저희 한국인들의 목소리를 들어주십시오. 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다.